Good evening, students. Audio visual clear. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Good evening, sir. So let's start today's class. Already previous day I mentioned this class is all about external structure from the cell wall, outside of the cell wall. External structure outside of the cell wall. That means what are the structures present? What are the structure present? Number one, glycocalyx. Second, pili, and third, fimbriae, and fourth, flagella. So, what are the overall functions of this structure? Why these structures are present outside this of the cell wall? Is there any beneficial role played by this structure? Can you Sir, guess? to maintain the structure of the cell, To and maintain the structure. Okay, flagella helps in locomotion. locomotion. Archeo, any other Helps function? in conjugation. Conjugation. अच्छा आस्ते 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 আর কিছু any other functions? Sir, glycocalyx provides pathogenicity to bacteria. Pathogenicity to the bacteria আসছে আর কিছু so overall functions. And first and foremost function is the adherence, attachment. Or attachment. So important function of the external structure bacterial cells, it play important role in the bacterial attachment to various diverse surfaces. That is the first and foremost function. Second function, yes, it help in locomotion or motility. It provide bacterial motility, movement. And third, also give some protective role, protection. So overall function of external structure, protection, adherence or attachment, and the third one is motility. Clear? So one by one discuss করব. Start with glycocalyx first. Glycocalyx. Glycocalyx actually refer to the polysaccharide structure external to the cell wall. So it is network of polysaccharide structure substances external to the cell wall. These structures are viscous in nature, means they are sticky. They are sticky in nature. That's why the foremost function of that function of the glycocalyx is the attachment. Attachment role play করবে stickiness আছে viscous structure made up of polysaccharide, mostly polysaccharide. Some covering also can be made up of polypeptides. We are coming to later part composition. So mostly polysaccharide substance external to the cell wall present, viscous structure, sticky structure.
So these components are accumulated from outside or synthesized inside. So glycocalyx composition structure mainly polysaccharide. My question is this composition, this composed structure is accumulated from the outside, from the cell wall, outside of the bacterial cells, or bacteria itself synthesize this substance and then release. What will be the actual answer? Sir, bacteria itself synthesize and release. So these substances are not accumulated from the outside. These substances actively synthesize by wasting the energy, metabolic energy, and then it release outside. So it gives some beneficial effect, yes or no? So ব্যাকটেরিয়া Yes, sir. এমনি রাখবে গ্লাইকোক্যালিক্স কে মেটাবলিক এনার্জি কে ওয়েস্ট করবে সিনথেসাইজ করবে রিলিজ করবে এন্ড আউটসাইডে ফর্ম করবে গ্লাইকোক্যালিক্স. So it gives some beneficial effect, otherwise bacteria cells could not synthesize it. Basic knowledge, yes or no? So Yes, yes. that's correct. That's correct. These components are not accumulated. These components are actively synthesized inside. These components are actively synthesized inside and then released. Then released outside of the cell and form viscous sticky structure, gelatinous structure. তো এই হচ্ছে তোমার ব্যাকটেরিয়াল সেল and bacterial cell এর outside synthesizing materials form glycocalyx. Now glycocalyx can be of two types. Okay, glycocalyx can be of two types. If the outer surface is much more thick, then it is called as capsule. And if the structure is thin and easily washed off, then the structure is called slime layer. My point is clear. So glycocalyx can be of two types based on the thickness, slime layer as well as capsule. Can be of capsule and number two, slime layer. Some basic differences present in between that capsule and slime layer. Capsule, slime layer. First point is obviously it is thick, much more thick. Slime layer is thin. Which are well organized structure, capsule or slime layer? Well organized structure, capsule or slime layer? Sir, capsule. Capsule, sir. Capsule. Yes, correct. Well organized. And this is unorganized structure. Slime layer is unorganized. Which one is tightly bound to the cell wall? Capsule or slime layer? Which one is tightly bound to the cell wall? Capsule or slime layer? It is capsule. Tightly bound. Loosely attached. যার মাইক অন আছে মাইকটা অফ করবে। Loosely attached. Number 4. Which one is easily washed off? Remove হয়ে যাবে structure. Capsule or slime layer? Slime layer.
Slime layer. Slime layer. Okay. So capsule tightly bound, well organized, so it is not easily dissolved. It is stick to the surface, so not washed off easily. Washed off easily, and it is quickly washed. So can you predict which one could you see under the microscope, capsule or slime layer? কোনটাকে দেখতে পাবে মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে, ক্যাপসুল or slime layer? Capsule. Capsule. সো ক্যাপসুল দেখবে স্টেনিং তোমাদের সিলেবাসে আছে, ক্যাপসুল স্টেনিং। ক্যাপসুলকে যদি আমরা স্টেনিং করতে পারি, ক্যাপসুল ক্যান বি ভিজুয়ালাইজ আন্ডার দ্য লাইট মাইক্রোস্কোপ, বাট স্লাইম লেয়ার ক্যান নট, বিকজ স্লাইম লেয়ার ওয়াশড আপ হয়ে যাবে। তুমি যখনই প্রিপেয়ার করতে যাবে, স্লাইড প্রিপেয়ার করতে যাবে, স্লাইমটা থাকবে না। আমরা তো ওয়াটার দেবো, ড্রপ অফ ওয়াটার দেবো, স্লাইম তোমার তারপর তোমার স্মিয়ার প্রিপেয়ার করবো, দ্যাট টাইম স্লাইম লেয়ার্স আর গন, ড্রেন আউট হবে। But capsule stick and in the surface. That's why capsule can be visualized by staining in the light microscope, but slime layer cannot be visualized. Can visualize under light microscope by utilizing proper staining. Yes, staining use করতে হবে, that's why capsule কে আমরা চেক করব। But slime layer, it is very thin and easily washed off, that's why it is not cannot visualize under microscope. So from that discussion, it is very clear that glycocalyx, when it is thick, when it is well organized, when it is not easily washed off, when it is seen under the microscope, that structure, that glycocalyx structure, what we can say, it is capsule. But when the glycocalyx, the outer surface structure, easily washed off, less organized, cannot visualize, so that structure is slime layer. So slime layer and capsule. Clear? Points are clear. When we call glycocalyx as capsule, when we call glycocalyx as slime layer. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Capsule composition. Capsule composition. Already I mentioned it is mainly composed of polysaccharide. Polysaccharides. Which type of polysaccharides? Both homopolysaccharide and heteropolysaccharide can made up capsule. Polysaccharide can be of two types that present inside capsular material: homopolysaccharide and heteropolysaccharide. What is the basic difference between homopolysaccharide and heteropolysaccharide? Just check Sir, the prefix homo and hetero. Sir, homo means same type, Okay, hetero. hetero different types. আর কেউ ট্রাই করবে homopolysaccharide, heteropolysaccharide by checking the prefix word homo and hetero. যখন সেম টাইপ অফ পলিস্যাকারাইডস থাকে তখন হোমো, আর যখন আলাদা আলাদা টাইপস অফ পলিস্যাকারাইড লিংক থাকে। What is polysaccharide? Polysaccharide means connection of many monosaccharide unit. Yes or no? Yes. Connection of many monosaccharide unit form polysaccharide. If the monosaccharide unit only one type, then what we call?
It is homopolysaccharide. Just Homo. one type of sugar, one type of monosaccharide unit make whole the complex structure. That kind it is called homopolysaccharide. Clear? If more than one sugar unit present in that structure, in that whole structure, then what we can call? It is called hetero because more than one structure present in the structure in the whole chain. Then that time it is called hetero. So homopolysaccharide means only one monosaccharide unit is present. Hetero means more than one sugar can be present in that whole chain. Clear? So capsular structure can be of homo, can be of heteropolysaccharide, but it is polysaccharide. That's very clear. Polysaccharide structure, but it could be homopolysaccharide, or could be heteropolysaccharide. Which one is more commonest? Homo or hetero? Can you predict? কোনটা বেটার মানে কোনটা থাকবে বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ক্যাপসুলার স্ট্রাকচারে হোমোপলিস্যাকারাইড আর হেটারো Sir, hetero. বাকিরা আর কেউ গেস করবে হোমো আর হেটারো হুইচ ওয়ান ইজ মোর প্রেফারেবল হোমো। ওকে আর কেউ স্যার আমারও মনে হচ্ছে হোমো পলিস্যাকারাইড। হোমো কোনো রিজন আছে না এমনি জাস্ট বললে মানে মনে আসলো বলে দিই একটা দেখুন এনি রিজন বিহাইন্ড দ্যাট হোমো স্যার আই থিঙ্ক হেটেরোপলিস্যাকারাইড ফর্ম করা will be more complex, so কমপ্লেক্স বাট ব্যাকটেরিয়া যেটা অ্যাক্টিভলি সিনথেসাইজ করছে এটা তো কোনো অ্যাকিউমুলেশন নয় যে বাইরে থেকে কাউকে ধার করে আনছে জিনিসপত্র এটা কোনো কিছু নয় তো ব্যাকটেরিয়া তো নিজে সিনথেসাইজ করছে এন্ড অ্যাক্টিভলি সিনথেসাইজ করছে ইট ইজ দ্য মেটাবলিক পার্ট ক্যাপসুলার ফর্মেশন ইট ইজ দ্য মেটাবলিক পার্ট অফ দ্যাট ব্যাকটেরিয়া সো ইট ক্যান বি মেড কমপ্লেক্স হেটারোপলিস্যাকারাইডটা স্যার হেটারোপলিস্যাকারাইডটা ব্রেকডাউন করা যায় আর হোমোটা করা যায় না Okay, so majority answer is hetero, and my answer is also hetero because heteropolysaccharide can give many types of sugar when it is present. So functionally diverse হবে ক্যাপসুলে যে ফাংশন আমরা ফাংশন ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করব সো হেটেরোপলিস্যাকারাইড স্ট্রাকচার যখন তৈরি হবে তো ফাংশনালি মোস্ট ডাইভার্স তৈরি হবে বাট হোমোপলিস্যাকারাইড বিকজ ইট ইজ কন্টেন ওয়ান টাইপ অফ সুগার অনলি সো এখানেও তোমার ফাংশন মোটামুটি সেমই থাকবে বাট ডাইভার্সিটি অফ দ্য ফাংশন উইল বি লেস রিডিউসড ক্লিয়ার সো ব্যাকটেরিয়া প্রেফার heteropolysaccharide and most of the capsular material contain variety of sugars not only just one kind of sugar but homopolysaccharide capsule also present homopolysaccharide capsule also present and good example of that homopolysaccharide containing capsule is streptococcus mutans streptococcus mutans so streptococcus mutans contain just one monosaccharide unit that make whole the polysaccharide that is called glucose unit glucose unit polysaccharide structure and the polysaccharide structure called glucans polysaccharide name of the polysaccharide present in the capsular structure of S mutant it is glucans and glucans is homopolysaccharide made up of just only one sugar unit which is glucose clear or not so homopolysaccharide complex capsular structure present in nature and good example shown by S streptococcus mutans but majority bacteria show heteropolysaccharide capsular structure that means contain many variety of sugar unit so variety of substances present glucose as well as some amino sugars then uronic acid of sugar of various sugars 2 keto 3 deoxy
glucouronic acid, pyruvic acid, etc. So variety of substances can be present and majority of the bacterial capsule contain heteropolysaccharide in nature. So গ্লুকোজের সাথে সাথে আরো ভ্যারাইটি অফ সুগারের ইউনিট প্রেজেন্ট থাকবে। পয়েন্ট ক্লিয়ার? কম্পোজিশন অফ দ্য ক্যাপসুল, কম্পোজিশন অফ দ্য ক্যাপসুল। তো মোস্ট অফ দ্য টাইম ক্যাপসুলের ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে তোমার পলিস্যাকারাইড and be specific it is heteropolysaccharide, but homopolysaccharide also found in some bacteria and good example mutants, S mutants, Streptococcus mutants. Clear? Some bacteria, another interesting fact, capsular composition. Some bacteria, total capsular structure made up of protein, no polysaccharide, only protein structure present outside to make the capsule. Some bacterial capsule, proteinaceous, proteinaceous. So capsular material can be polysaccharidic, can be proteinaceous. Statement is correct or false? Statement correct. Because capsule, majority bacterial capsules are polysaccharidic in nature, but some bacterial capsule contain protein. Proteinaceous, that means protein structures, and proteins are made up of the basic unit of protein component. What it is? Amino Proteins, acid. amino acid. So this proteinaceous capsular structure made up of amino acid. Good example shown by Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Bacillus anthracis আগের সেমিস্টারে পড়েছো এই ব্যাকটেরিয়াটার নেম? হ্যাঁ কি ডিজিজ করছিল? Anthrax. অ্যানথ্রাক্স। আচ্ছা, কোন হিস্টোরিক্যাল পারপাসে কোন তোমার সায়েন্টিস্ট এটা নিয়ে কাজ করতে পারে, এটা ডিসকভারি করেছিল? ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস। রবার্ট কচ Robert Koch. Bacillus anthracis that cause anthrax. Its capsule, it contain capsule, and its capsular structure is totally made up of protein. And the protein means amino acid. So Bacillus anthracis' specific amino acid is D-glutamic acid. Poly-D-glutamic acid. Poly-D-glutamic acid make the whole structure of capsule in Bacillus anthracis, which make it proteinaceous structure. So capsule composition done. Capsule composition can be polysaccharidic, can be proteinaceous in some bacteria. Next, capsule function. Capsule function. We already mentioned it is actively synthesized. It is a metabolic part of the bacterial cell to synthesize the capsule. That means it provides many of important function to the bacterial cell, bacterial physiology. Yes or no? Capsule function. So it is an important part of the bacterial physiology. Yes or no? It is actively synthesized. Yes. So what are the functions they cause? Start koro one by one. Capsular function. First of all, it involving attachment of various surfaces. One of the good example here, attachment provided by the capsule is Streptococcus mutans. একটু আগে নাম লিখে এসেছি, Streptococcus mutans homopolysaccharide capsular structure completely made up of polysaccharide glucose unit.
S mutants show good example of attachment, capsular material that help in attachment. S mutants, it cause dental caries. The main bacteria for dental caries is S mutants, Streptococcus mutants. Dental caries মানে বুঝতে পারছো? ডেন্টাল ক্যারিস মানে বুঝতে পারছো? আমরা যেটা বাংলায় বলি দাঁতে পোকা লেগে গেছে, শুনেছো? এরকম তো চারিদিকে শুনে বেড়াচ্ছ, দাঁতে পোকা লেগে গেছে। সো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে ওখানে? অ্যাকচুয়ালি ওখানে কি সিনারিও চলছে? দাঁতে পোকা ইকুয়ালস টু কি চলছে ওখানে? ওখানে যেটা চলছে সেখানে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ। And which bacteria are main responsible for that? It is Streptococcus mutans. Why আমরা টুথব্রাশ করেও এস মিউট্যান্স কে হাঁটাতে পারবো না যদি একবারও এস্টাবলিশ হয়ে যায় টিথে। Why? Because it is capsule. It contain capsule and it cemented, মানে সিমেন্টেড ম্যাটেরিয়াল দেখেছো তো, মানে ইটকে একদম মানে ব্রিককে একদম টাইটলি প্যাক করে রাখে, ভাঙা যায় না। লাইক দ্যাট এস মিউট্যান্স সিনথেসাইজ ক্যাপসুল ইন দ্যাট ওয়ে, ইট বাইন্ড লাইক আ সিমেন্ট, সিমেন্টেড অন দ্যাট টিথ সারফেস। তুমি যতই ব্রাশ করো কিচ্ছু হবে না, হাঁটাতে পারবে না যদি একবারও প্ল্যাক তৈরি করে নেয়। প্ল্যাক মানে হচ্ছে ডেন্টাল প্ল্যাক থেকে শুরু হয় ডেন্টাল ক্যারিজ। ডেন্টাল ক্যারিজের ঠিক আগের স্টেজটা হচ্ছে ডেন্টাল প্ল্যাক, প্ল্যাক ফর্মেশন হবে। সেটা যদি না রিমুভ হয় আলটিমেটলি এটা ডেন্টাল ক্যারিজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? সো ডেন্টাল ক্যারিজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ওভারগ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া। অ্যাকচুয়ালি কি হয় এখানে, ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ শুরু করে অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ ইনডিউস হয় হচ্ছে তোমার সুগার। যত বেশি সুগার তুমি কনজিউম করবে সো ডেন্টাল ক্যারিজের চান্স বাড়বে। একদম 100% কোরিলেশন। বিকজ সুগার যত তুমি কনজিউম করবে এস মিউট্যান্স এর গ্রোথ তুমি বাড়াচ্ছ। এস মিউট্যান্স যত গ্রো করবে ডেন্টাল প্ল্যাক তৈরি হবে। আর ডেন্টাল প্ল্যাক মানে ব্যাকটেরিয়া যখন গ্রো করে, আগের সেমিস্টারে ফার্মেন্টেশন পড়েছো, ঠিক আছে? তো ব্যাকটেরিয়া যখন গ্রো করে ফার্মেন্টেশন করবে, ফার্মেন্টেড প্রোডাক্ট গুলো কি হয়? অ্যাসিডিক ইন নেচার, ইয়েস অর নো? Fermented products are acidic in nature and variety of acidic substance তৈরি করে। and acid কি করবে? তোমার টুথটার এনামেলটাই কি করবে? ডিকেডিং শুরু করবে। সো ওই যে ব্যাপারটা হচ্ছে না ওখানে, ওই সিনারিওটা চলছে। তো এস মিউট্যান্স is shown the good example of how it is capsular material help in the attachment. এটা সিমেন্টের মতো করে অ্যাটাচ করে দেয় এস মিউট্যান্স in our human teeth, caries, dental caries, and it bind tightly to the human teeth like a cemented material. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, হ্যাঁ, যদি এরা অ্যাটাচমেন্টে হেল্প করছে তাহলে তো এটা আবার অ্যাটাচমেন্টটাকে ব্লকও করতে পারে ব্যাকটেরিওফেজেস এর জন্য। একদম করতে পারে। এটা আমি নেক্সট ফাংশনে লিখবো, প্রিভেনশন ফ্রম দ্য ব্যাকটেরিওফেজ অ্যাটাক। এটাও আসছি আপনার পয়েন্টে, বাট আমরা ফার্স্ট পয়েন্টে আছি। মেইন পয়েন্ট, আউটসাইড স্ট্রাকচারে প্রমিনেন্ট ফাংশন অ্যাটাচমেন্ট। সো অ্যাটাচমেন্টের একটা বেস্ট এক্সাম্পল দিয়েছি, এস মিউট্যান্স কিভাবে আমাদের হিউম্যান টিথে গিয়ে আটকায়। ঠিক আছে, ওটাও আসবে, ওটাও ফাংশনে আসবে, এস আসবে। So first function is done. Second function, another important function of capsule, determine the disease causing ability. Determine disease causing ability. Disease causing ability, another term, medical microbiology term is virulence. Virulency. That means the capsule producing bacteria are more virulent than the non-capsulated. Is it statement is correct? Is that statement is correct? Capsulated bacteria are more virulent than the non-capsulated. Yes, sir. Yes, statement correct. Statement correct because function number 2, determine the disease causing ability, that means virulency property increase করে। ঠিক আছে? And good example here shown by Streptococcus pneumoniae.
Streptococcus pneumoniae. Can you remember the famous Griffith experiment? Famous Griffith experiment for genetic material discovery. Yes, sir. কি নিয়েছিল? Griffith experimental main experimental organism is this bacteria. Yes or no? Streptococcus Yes, pneumoniae. sir. Yes, sir. Yes, And there are two strains. They are taken. One is R2, other is S3. S3. And clearly mentioned that R2 bacteria are more virulent and cause pneumonia to the mice. And S3 bacteria are not sorry উল্টো বললাম R2 bacteria non-virulent and S3 bacteria are virulent and cause the disease pneumonia. এর বেসিসে কি রিজন ছিল why it is non-virulent? Because it does not contain any capsule. মনে করে দেখো, it does not contain capsule. And S3 bacteria is virulent because it contains capsule. মনে পড়ছে গ্রিফিথের এক্সপেরিমেন্টে R2 S3 স্ট্রেন R2 কে যখন ইনজেক্ট করলো মাইসের কিচ্ছু হলো না, mice are alive after 5 to 7 days. But when S3 strains are injected, then mice are died. So why? Because S3 of the S pneumoniae is capsule form, but R2 is non-capsulated. That is why S3 show the infection inside the mice body. So yes or no? মনে পড়ে কি? yes, sir. So good example shown by the second point in my function, determine the disease causing ability, virulency property is the S pneumoniae. S pneumoniae capsulated bacteria more virulent and S pneumoniae non-capsulated bacteria less virulent. তুমি কোশ্চেন করতে পারো স্যার এটা কেন হচ্ছে, why capsules virulence property কে ইনক্রিজ করছে? তোমাদের আনসার একটু শুনে নি, তারপর আমি আনসার করছি। and থার্ড পয়েন্ট ওটাই ইনক্লুড করতে যাচ্ছি। why capsulated bacteria are more virulent in nature? Any point from anyone? স্যার কারণ ক্যাপসুলটা ব্যাকটেরিয়ার বাইরে একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ারের মতো কাজ করছে, যেটা ব্যাকটেরিয়াকে মানে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। দেখো আমি অ্যান্টিবায়োটিক তো প্রথমেই নেব না। আর একবার বলে কি বলছো, লাস্টে শুনলাম না। ওর সার্ভাইভিং এবিলিটিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্যাপসুল। সার্ভাইভিং এবিলিটি বাড়াচ্ছে, ওকে সার্ভাইভিং এবিলিটি বাড়াচ্ছে, মানে সেটাই বা কেন, রিজনটা কেন, সার্ভাইভিং এবিলিটি বাড়ছে কেন, মানে এক্সাক্ট আনসারটা এখনো আসছে না। স্যার হার্শ কন্ডিশনে ওকে এক্সিস্ট করতে হেল্প করে। হার্শ কন্ডিশন তো আর বডির মধ্যে নেই, বডি তো একদম পারফেক্ট সুটেবল মিডিয়া প্রোভাইড করছে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ পলিস্যাকারাইড দিয়ে তৈরি বলে? না এটাও নয়। এটা একটা শিল্ড হিসেবে কাজ করে ক্যাপসুলটা। শিল্ড কার এগেইনস্টে? ফ্যাগোসাইটোসিস শুনেছো তোমরা? এক্সটারনাল প্রেসার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ফ্যাগোসাইটোসিসের এগেইনস্টে। Phagocytosis শুনেছো? The term phagocytosis, what does it mean? It is an important part of our immune system, yes or no? Many of the WBCs show phagocytosis, akina, and take part in the immune system. So phagocytosis means ki that engulfing the bacteria. When it invade inside the body, bacteria will be engulfed and digested. And these functions are carried out by WBC. An important WBC are neutrophil, monocyte, macrophage. মনে করো। So phagocytosis is the important part in our immune system. যেটা কি করছে, কন্টিনিউয়াসলি ইনভেট ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কনজিউম করে দিচ্ছে and destroy করে দিচ্ছে, কিল করে দিচ্ছে। তাহলে বলো এখানে যারা ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া ছিল তারা ডিজিজ কজ করছিল অনলি,
নন ক্যাপসুলেটেডটা পারছিল না কেন? The reason is non-capsulated bacteria are easily consumed, easily phagocytosed by the WBCs. Whereas the S3 bacteria, that means the capsulated bacteria, it become resistant from the phagocytosis. সেই কারণে তো সার্ভাইভ করছিল and disease causing করছিল and that the disease called pneumonia. একই না? তো S3 কিভাবে ডিজিজ করছে? S3 বডিতে ঢুকছে, বডিতে আরামসে সার্ভাইভ করছে বিকজ ফ্যাগোসাইটোসিস করতে পারছে না। WBCs cannot do the phagocytosis and easily remain inside the body and stay with that infection, cause the infection pneumonia. But R2 যখন ঢুকছে, বডিতে যখন ইনজেক্ট করালাম, R2 easily engulfed by that WBC, so it will destroy. So mice are still alive in that case. So third point আমরা যেটা লিখতে যাচ্ছি, third point, this capsule function, anti-phagocytic, very important and very important for bacterial physiology also. একই না? Anti-phagocytic. Capsule is anti-phagocytic in nature. That means phagocytosis, capsule থাকলে phagocytosis possible নয়। Phagocytosis is very difficult WBC এর জন্য। ইমিউনোলজিতে আবার পড়বে যখন ইমিউনোলজি তোমাদের পার্ট থাকবে, দেন তখনও দেখবে যে phagocytosis রেজিস্ট্যান্ট কিছু স্ট্রাকচার ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস করে and one of them is capsule. ক্যাপসুল থাকলে phagocytosis করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় WBC এর জন্য and they remain survive inside our body. Clear? So anti-phagocytic, next point. তাহলে এখান থেকে যদি আমি একটা স্টেটমেন্ট দিই, স্টেটমেন্ট কারেক্ট আর ফলস আমাকে বলবে। ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া more virulent than non-capsulated. Justify your answer. দুটো পয়েন্ট ইনক্লুড করবে মাস্ট। নাম্বার 1, ক্যাপসুল ইনডিউস অ্যাটাচমেন্টকে বাড়াবে, সো যেটা ভিরুলেন্সির জন্য ইম্পর্টেন্ট রোল। এন্ড সেকেন্ড, anti-phagocytic capsule also show anti-phagocytic and immune system কে আমাদের যে ডিফেন্স মেকানিজম সেটাকে ওভারকাম করে দেয়। Anti-phagocytic nature. So for that two reason, attachment and second one is anti-phagocytic nature capsular material. So by that way, capsulated bacteria survive and they will be more virulent, more infective than non-capsulated. Function number 4, capsule function number 4. Capsular material are hygroscopic in nature. Hygroscopic in nature. What does it mean? Hygroscopic. Hygroscopic material. Hygroscopic material. Chemistry. Hygroscopic material. Substance. Anyone? Electrical charge. Compounds having electrical charge. হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? ওয়ান লাইনে যদি আমি বলি স্টেবল হবে। স্টেবল না, স্টেবিলিটি নয়। হাইগ্রোস্কোপিক ম্যাটেরিয়ালের মেন প্রপার্টি হচ্ছে ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ইজ ভেরি হাই। They can bind with the water and the water holding capacity is high. So capsule is hygroscopic in nature. That means কি করবে? ওয়াটার কি হোল্ড করে রাখবে। So dry হতে দেবে না, সেলকে ড্রাই হতে দেবে না, ডেসিকেশন থেকে প্রিভেন্ট করবে। ইয়েস অর নো? ডেসিকেশন আর ড্রাই আপ থেকে প্রিভেন্ট করবে বিকজ it is hygroscopic and all the time they contain water.
ড্রাই হলে প্রবলেম কি, একটা ব্যাকটেরিয়া যখন ড্রাই হবে দেন প্রবলেম কি, ড্রাই মিনস ওয়াটার পাচ্ছে না, ওয়াটার পাচ্ছে না মানে ব্যাকটেরিয়ার মেটাবলিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটি গুলো স্টপ হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই হাইগ্রো তোমার ওয়াটার ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করে এনি অফ দ্য সেল, আমাদের বডির জন্য অ্যাজ ওয়েল এজ ব্যাকটেরিয়াল সেলের জন্য ওয়াটার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওয়াটার যদি না হয়, ড্রাই আপ হয়ে গেলে সেলের মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি লস্ট হয়ে যাবে। সো hygroscopic material is the capsule, so it all time hold the water, that is why it maintain the water balance good, dry up হয় না, desiccation prevent করে। So hygroscopic material, so it protect, prevent desiccation। তোমাদের ল্যাবরেটরিতে একটা এরকম ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ডেসিকেটর, আছে না? একটা সেলফের মতো ডেসিকেটর আছে তো, বা ড্রাই ওটা কি বলে, ড্রাই হিট ওভেন না কি বলে, একটা হট এয়ার ওভেন, হ্যাঁ একটা হ্যাঁ আচ্ছা ইয়ে ছিল, ওটাই ডেসিকেটর অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? তো ওখানে কি হয় দেখবে, টেম্পারেচার একটু হাই রাখা থাকে, ওখানে ওই গ্লাস ওয়্যার গুলো রাখা হয়, দেখবে বুরেট, তারপর তোমার কনিক্যাল এগুলো রাখা হয়, এগুলো হচ্ছে ওয়াটারটাকে ইয়ে করে দেওয়ার জন্য, ইভাপোরেট করানোর জন্য, ঠিক আছে? সো ওই যে ডেসিকেশনের থেকে প্রিভেন্ট করে, ড্রাই থেকে প্রিভেন্ট করে, হাইগ্রোস্কোপিক ইন নেচার, ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল। ফাংশন নাম্বার 5, it block the attachment of bacteriophages। কেউ একটা বলছিলে, yes that correct, block the attachment of bacteriophages। how, কিভাবে? because bacteriophage normally bind to the specific receptor present on cell wall। কি বললাম, কোথায় বাইন্ড করে? সেল ওয়ালের সাথে। এবার যদি সেল ওয়ালের বাইরে একটা মোটা লেয়ার থাকে ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল, তো বাইন্ড করবে কোথায়? and its binding also স্পেসিফিক পার্টিকুলার এর সাথে, ম্যাটেরিয়ালের সাথে বাইন্ডিং করে ব্যাকটেরিওফেজ। তারপরে গিয়ে ইনজেক্ট করে হচ্ছে ডিএনএ কে। ফার্স্ট ওর ইনফেকশন সাইকেল যদি তুমি দেখো, লাইটিক সাইকেল আগের ইয়ারে পড়িয়েছিলাম, যারা আছো বুঝতে পারবে যে ফার্স্ট ওর প্রসেস, লাইটিক সাইকেলের প্রসেস হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট। সো অ্যাটাচমেন্ট যদি না করতে পারে তো নেক্সট তোমার পয়েন্ট গুলো হবেই, তো নেক্সট পয়েন্ট গুলো হবেই না ইফ অ্যাটাচমেন্ট ইজ নট অকার। সো ব্যাকটেরিওফেজ অ্যাটাচমেন্টের জন্য পার্টিকুলার সাবস্টেন্স দরকার হয়, সেল ওয়ালে প্রেজেন্ট থাকে, আউটার মেমব্রেনও প্রেজেন্ট থাকতে পারে সেল ওয়ালে, বাট তোমার পেপটিডোগ্লাইকান লেয়ারও থাকতে পারে। তো এই ব্যাপারটা মিস করে দিচ্ছে বা মাস্কিং করে দিচ্ছে, মাস্কিং বোঝো, মানে ঢেকে দিচ্ছে আর কি, মাস্কিং করে দিচ্ছে কে? ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল। তো সাবস্টেন্সটাকে রেকগনাইজ করতে দিচ্ছে না, দ্যাট ইজ ওয়াই ব্যাকটেরিওফেজ ক্যান নট ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল। পয়েন্ট ক্লিয়ার? কি বলতে চাইলাম? ইয়েস স্যার। So block the attachment of the bacteriophage, that means এখানে হচ্ছে এটা কি সিনারিওতে, এখানে হচ্ছে মাস্কিং, ক্যাপসুল মাস্কিং the attachment site, attachment site of bacteriophages। Point number 6, capsular function। Help to form biofilm। What is biofilm? কেউ জানো? What is biofilm? Anyone? কেউ জানো বায়োফিল্ম? শুনেছো ওয়ার্ডটা আগে? না বলবো? আনসার পাচ্ছি না, আনসার পাচ্ছি না, তার মানে বলতে হবে। ওকে, সো বায়োফিল্ম ইজ দ্য এগ্রিগেশন অফ মেনি ব্যাকটেরিয়া, ক্লাম্পিং অফ মেনি ব্যাকটেরিয়া, যেটা একটু আগে বলছিলাম যে প্ল্যাক তৈরি হয়, যদি আমি এস মিউটান্সে দেখি, বিফোর ডেন্টাল ক্যারিজ ইট ফর্ম ডেন্টাল প্ল্যাক, দ্যাট মিনস ওখানে বায়োফিল্ম তৈরি হয়েছে। বায়োফিল্ম মানে হচ্ছে এগ্রিগেশন অফ মেনি ব্যাকটেরিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার মাইক্রোস্কোপিক এলিমেন্টস, এরা গিয়ে কি হয়েছে একটা ক্লাম্পিং তৈরি করেছে।
and এদের অ্যাসোসিয়েশনটা মানে বায়োফিল্মে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া গুলো অ্যাসোসিয়েট থাকবে দে আর ইদার কমেন্সাল অর মিউচুয়ালিস্টিক কি বললাম সো বায়োফিল্ম ইজ দ্য aggregation of different bacterial species not one type different bacterial species can be included bacterial species ফাঙ্গাস এখানে ঢুকতে পারে with fungi with association of fungi that means multi species interact each other and form biofilm a biofilm formation interacting material কে ফাংশন করছে is capsule ক্যাপসুল কি করছে ইন্টারঅ্যাকশনটা করাচ্ছে এগ্রিগেশন করাচ্ছে ডিফারেন্ট স্পিসিস এর সাথে and make the clumping aggregation that called biofilm বায়োফিল্মের ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কি অল দি মেম্বার যারা বায়োফিল্মে থাকবে না এরা হচ্ছে ইদার মিউচুয়ালিস্টিক অর কমেন্সাল মিউচুয়ালিস্টিক মানে বুঝতে পারছো তো প্লাস প্লাস রিলেশন বোথ আর বেনিফিটেড মানে ও যাকে নিয়ে আসছে আফটার এগ্রিগেশন করার পর ও বেনিফিট পাচ্ছে ওকেও বেনিফিট দিচ্ছে তার মানে এরা দুজন মিলে কি করেছে সুন্দরভাবে একটা অ্যাসোসিয়েশন করে বসে আছে ঠিক আছে অর কি কমেন্সাল বলেছি +0 মানে তো মাইনাস কিছু নেই কিন্তু এখানে পুরোটাই পজিটিভ বেনিফিশিয়াল এফেক্ট সো বায়োফিল্ম প্রোডাকশন ইজ beneficial yes beneficial because members inside the biofilm either mutualistic or commensal and this biofilm structure are maintained by capsule কি করে ওই যে স্টিকিনেস থাকে না এর জন্য কি হয় ওরা এগ্রিগেশনটা ভালো করতে পারে আর এগ্রিগেশন করে বায়োফিল্মে চলে যায় বায়োফিল্মে আরো ইন্টারেস্টিং পার্ট কি বায়োফিল্ম তৈরি হলে ডিজিজ কজিং এবিলিটি বাড়ে সেকেন্ড হচ্ছে তুমি যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাপ্লাই করো অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট অনেকটা এফিকেসি ডাউন হয়ে যাবে বায়োফিল্ম থাকলে কাজ করবে না অ্যান্টিবায়োটিক বেটার কারণ অ্যান্টিবায়োটিক মোস্ট অফ দ্য টাইম কি হয় পার্টিকুলার ইদার গ্রাম পজিটিভের উপর কাজ করে আর গ্রাম নেগেটিভের উপর কাজ করে এরকম একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে তো অ্যান্টিবায়োটিকের মোড অফ অ্যাকশনে গেলে তখন দেখতে পাবে যে মেনি অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক পার্টিকুলার টার্গেট করে ইদার কিছু ব্রড আছে বাট কিছু আছে তোমার এরকম তোমার ইয়ে আছে ন্যারো স্পেকট্রাম মানে হচ্ছে অনলি গ্রাম পজিটিভ আর নেগেটিভের উপর এফেক্ট করবে তো এখানে কি হচ্ছে মাল্টি অ্যাসোসিয়েশন প্রচুর ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাকটেরিয়াল স্পিসিস ইনক্লুডিং ফাঙ্গাল স্পিসিস তো এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের এফেক্টটাকে পুরো ডিস্ট্রয় করে দেবে এফিকেসিটাকে ডাউন করে দেবে কিল করতে পারবে না তো বায়োফিল্ম নর্মালি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়া তোমার অ্যান্টিবায়োটিকের থেকে সো বায়োফিল্ম প্রোডাকশন করলে কি হবে ব্যাকটেরিয়াল ফিজিওলজি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এইভাবে so help to form biofilm point clear capsular function number 7 interesting fact function number 7 is sometimes capsule act as a source of energy during nutritional deprived condition চেষ্টা কি হচ্ছে বুঝতে পেরেছো ক্যাপসুলার স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি কি হুইচ ম্যাটেরিয়াল কম্পোজ ক্যাপসুল মেনি অফ দ্য টাইম কি বললাম সুগার আর সুগার তো একটা বডিতে গুড এনার্জি সোর্স ও ইয়েস অর নো সুগার তো ব্রেকডাউন হবে মেটাবলিজমে কাজে লাগে তো কি হচ্ছে যখন নিউট্রিশনালি ডিপ্রাইভ কন্ডিশনে ব্যাকটেরিয়া থাকে না তখন ও কি করে ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল গুলোকেই তোমার ব্রেকডাউন করে এনার্জি নেয় হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট বাট এটা হচ্ছে তোমার কন্ডিশন আছে নর্মাল কন্ডিশনে এটা হয় না ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল ইনট্যাক্ট থাকে বাট যদি ডিপ্রাইভ কন্ডিশন থাকে দ্যাট টাইম ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল তুমি পাবে না ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল ব্রেকডাউন করে যাবে অ্যান্ড অ্যাক্ট লাইক আ এনার্জি সোর্স তখন এনার্জি সোর্স হিসাবে কাজ করবে এটার গুড এক্সাম্পল
এস মিউট্যান্টস ও ব্রেকডাউন করে এনার্জিকে, ক্যাপসুলকে ইউজ করে নিউট্রিশনাল ডিপ্রাইভ কন্ডিশন। Number 8, another important, interesting. Capsule, if the capsular material, এটা condition basis এ, capsular material contain uronic acid, see capsular composition, দেখবে লেখা আছে various uronic acid sugar units present থাকতে পারে, যদি থাকে contain uronic acid, then it promote stability in bacterial suspension. And prevent aggregation. Prevent aggregation. Pointer check করবে। If it is contain uronic acid structure, capsular material, stability promote করে, aggregation কে prevent করে, suspension এ individuality maintain করে, suspension এ individual bacteria থাকবে, aggregation এ যাবে and bacteria stable বানাবে। reason কিছু আছে? any reason for that? স্যার অল মানে সব সময় ক্যাপসুলে ইউরোনিক অ্যাসিড প্রেজেন্ট থাকবেই না, থাকতেও পারে বলেছে, ইফ লিখেছি আমি দেখো হেটেরো পলিস্যাকারাইডের যখন কম্পোজিশন লিখেছি ভেরিয়াস সুগার বলেছি, এর মধ্যে কি কি ইউনিট থাকতে পারে, এর মধ্যে গ্লুকোজ থাকতে পারে, ইউরোনিক অ্যাসিড থাকতে পারে বলেছি, দেন অ্যামিনো সুগার থাকতে পারে, মানে ভ্যারাইটি অফ কম্পোনেন্ট থাকতে পারে। ইফ দ্য ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়াল কন্টেন ইউরোনিক অ্যাসিড দেন ইট গিভ দ্য বেনিফিশিয়াল ফাংশন নাম্বার 8। কি বলেছে? সাসপেনশনে ইন্ডিভিজুয়ালিটি মেনটেন করে, এগ্রিগেশন করতে দেয় না, ব্যাকটেরিয়াতে স্টেবিলিটি আনে। তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে এনি রিজন ফর দ্যাট অবজারভেশন, কেন হচ্ছে এটা? ইউরিনিক অ্যাসিড কি পারফর্ম করছে? আচ্ছা, এগ্রিগেশন কখন ফর্ম হবে না? অ্যাট্রাকশন না রিপালশন হবে? তার মানে এগ্রিগেশন হচ্ছে মানে কি হচ্ছে? অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে না রিপেলিং হচ্ছে? রিপেলিং হচ্ছে। রিপেলিং হচ্ছে। তাহলে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে যদি ইউরিনিক অ্যাসিড থাকে কি হচ্ছে? চার্জটা কি দিচ্ছে? নেগেটিভ চার্জ না ব্যাকটেরিয়া সেলে? সো বোথ নেগেটিভ চার্জ অ্যাকচুয়ালি কি হবে? রিপেলড আউট, রিপেলড ইচ আদার। তো ইন্ডিভিজুয়ালিটি মেনটেন হচ্ছে, স্টেবিলিটি মেনটেন হচ্ছে, এগ্রিগেশনে যাচ্ছে না, সলিউশনে বেটার পারফর্ম করছে সাসপেনশন। এবার দেখো, সো when uronic acid present in the capsular material, uronic acid provide হচ্ছে চার্জড, নেগেটিভ চার্জ, বেসিক্যালি অ্যাসিড তো নেগেটিভ চার্জ প্রোভাইড করবে, and negative charge of one bacterial cell to another negative charge of the bacterial cells, they become repelled each other and maintain individuality, maintain stability. স্যার আরেকবার এক্সপ্লেন করবেন? Yes, uronic acid negative charge, একটা ব্যাকটেরিয়াল দেখো ব্যাকটেরিয়াল স্পিসিস কি করেছে, যেটা ব্ল্যাক স্পিসিস, হ্যাঁ, সে হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ ইম্পার্ট করছে বাই মিনস অফ ক্যাপসুলার ম্যাটেরিয়ালে ইউরোনিক অ্যাসিড রেখে। সো এরা দুজন কোনোদিন এগ্রিগেশনে যাবে? আউটসাইড নেগেটিভ চার্জ রেখেছে হাই কোয়ান্টিটিতে, বিকজ ক্যাপসুল কন্টেন নেগেটিভ চার্জ, সরি ইউরোনিক অ্যাসিড ইম্পার্ট নেগেটিভ চার্জ। সো কি হবে? রিপেল হবে, স্টেবিলিটি থাকবে, এগ্রিগেশনে যাবে না, সাসপেনশনে বেটার কাজ করবে, ফিজিওলজি মেনটেন করবে ব্যাকটেরিয়াল সেল। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, মাল্টিপল ইয়ারে কোশ্চেন আসছে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ক্যাপসুল ইন ব্যাকটেরিয়াল ফিজিওলজি। ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারছো কি কি ফাংশন আমরা মেনশন করব
and মেনশন করার সঙ্গে সঙ্গে এক্সাম্পল প্রোভাইড করব and সাম পোর্শন একটু লিখবো, মানে ওই জাস্ট লিখে ছেড়ে দেবো না, অ্যান্টিফ্যাগোসাইটিক বা অ্যাটাচমেন্ট একটু মেনশন করতে হবে, ব্রিফলি এক্সপ্লেন করতে হবে পয়েন্টটা, ঠিক আছে, তবে নাম্বারটা আসবে। পয়েন্ট লিখে ছেড়ে দেবে, বুঝতে পারা একটু মুশকিল হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবার নাম্বার কম থাকলে সেটা দেখতে পারো, বাট নাম্বার এটা 3 মোটামুটি দেয়, তো এক্সপ্লেন করাটা বেটার। এন্ড আমি প্রত্যেকটা ফাংশন এভাবে এক্সপ্লেন করলাম এক্সাম্পল দিয়ে, এন্ড কেন হচ্ছে কি রিজন। ক্যাপসুলার ফাংশন ইম্পর্টেন্ট, বলো ক্লিয়ার কিনা এভরিওয়ান। টোটাল 8 ফাংশন ড্র করেছে, ঠিক আছে। তো ক্যাপসুলার ফাংশন ডান। নেক্সট ছিল হচ্ছে আমাদের স্লাইম লেয়ার, ওর ফাংশন একবার চেক করে আসি, ভেরি ইজি, এর মতো এত ঠিক নয়। সো ম্যাটেরিয়ালও আমরা চেক করব আর ফাংশনও চেক করব। স্লাইম লেয়ার গ্লাইকোক্যালিক্সের সেকেন্ড পোর্শন বা সেকেন্ড পার্ট। স্লাইম লেয়ার, স্লাইম লেয়ার কম্পোজিশন পলিস্যাকারাইড, হোমো আর হেটারো, পলিস্যাকারাইডিক। পলিপেপটাইড এখানে তুমি পাবে না, পলিস্যাকারাইড নেচারের, মানে সুগার, কন্টেন সুগার অনলি। দেন ফাংশন, slime layer. Main function is the attachment, adherence. Second function, protection from drying. Same reason. Polysaccharide nature, water hold করা capacity আছে, protection from drying. Third function, another important, trap nutrients. Trap nutrients. Sticky থাকে polysaccharide নেচারটা আউটসাইডে, তো নিউট্রিয়েন্ট গুলোকে ট্র্যাপিং করে বেটার। আর নেক্সট, some gliding bacteria always synthesize slime. Gliding bacteria synthesize slime that help in motility. That help in motility. তো স্লাইম লেয়ার মোটিলিটি বা মুভমেন্টও পার্টিসিপেট করে ভেরি রেয়ার টাইমে। কোন ব্যাকটেরিয়াদের জন্য? গ্লাইডিং ব্যাকটেরিয়া, স্লাইডিং নয়, গ্লাইডিং ব্যাকটেরিয়াদের জন্য, যারা গ্লাইড করে তাদের জন্য স্লাইম লেয়ারটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে গ্লাইডিং। ডাইরেক্ট হেল্প না, বাট ইনডাইরেক্ট এফেক্ট আছে স্লাইমের। তো অল টাইম গ্লাইডিং যারা আছে, গ্লাইড যারা করে, gliding bacteria synthesize or release slime outside. Glycocalyx done. Question থাকলে করো, otherwise pili fimbi flagella তে ঢুকছি। Glycocalyx এর দুটো ইউনিট, দুটো পার্ট দেখলাম, ক্যাপসুল আর হচ্ছে স্লাইম লেয়ার। অল ক্লিয়ার? স্লাইম লেয়ার, ক্যাপসুল। কখন স্লাইম লেয়ার বলবো, কখন ক্যাপসুল বলবো। ফাংশনাল ডিফারেন্স আমরা প্রচুর পাচ্ছি, ক্যাপসুলে প্রচুর ডিফারেন্ট ফাংশন, স্লাইম লেয়ারে বেসিক কিছু ফাংশন আছে। কম্পোজিশনাল ডিফারেন্স আছে স্লাইম লেয়ার আর ক্যাপসুলের মধ্যে। কম্পোজিশনে তুমি যদি দেখো, পলিস্যাকারাইড, তার সাথে তোমার ইয়েও ছিল প্রোটিন ক্যাপসুলে, বাট এখানে অনলি ক্যাপসুলে, স্লাইম লেয়ারে অনলি পলিস্যাকারাইড, নো প্রোটিন। So next topic, pili, another other external structure, pili fimri flagella. Other external structure, pili fimri and flagella.
তো ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে পিলি এন্ড ফিমরি। Pili, fimri, they are quite different from flagella. Different from flagella. In what respect? One by one discuss kori. Pili, fimri structure, flagella structure different. ঠিক আছে, basic structural unit are different. Pili, fimri made up of pilin protein. Pilin protein. But flagella, flagellin protein. First, compositional difference. Second, pili, fimri very fine structure. Hair-like thin structure. Thinner. But flagella, thick. Structure is much more thick. Thickness high. তারপর যদি আমরা লেন্থ দেখি, পিলি, ফিমরি এর লেন্থ হচ্ছে তোমার শর্ট, বাট ফ্ল্যাজেলা লেন্থ লঙ্গার। ফোর্থ ডিফারেন্সে যদি যাই, পিলি, ফিমরি স্ট্রেট স্ট্রাকচার, but flagella structure helical, flexible, কারণ ওটাকে রোটেট করাতে হবে, তো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে flagella। ফাংশনাল বেসিসে মেজর ডিফারেন্স প্লে করবে। নাম্বার 5, পিলি, ফিমরির মেজর ফাংশন, মেন ফাংশন অ্যাটাচমেন্ট এন্ড কনজুগেশন রোল প্লে করে পিলি। অ্যাটাচমেন্ট, কনজুগেশন পিলি, ফিমরি। বাট ফ্ল্যাজেলা তুমি যদি দেখো, it is made up of for movement, motility. So flagella provide motility, movement, but এদের ফাংশন হচ্ছে অ্যাটাচমেন্টের রোল প্লে করা and conjugation. So external structure আমরা তিনটে নোট ডাউন করেছিলাম, পিলি, ফিমরি, ফ্ল্যাজেলা। ফ্ল্যাজেলা quite different, পিলি, ফিমরি মোটামুটি সেম, yes or no? Yes, sir. So that is why pili, fimri এটা synonymous and interchangeably use হয়, বাট এর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। যদি আমরা দেখি খুব মানে জুম ইন করে ডিফারেন্স আমরা পাবো। পিলি এন্ড ফিমরি ইট ইজ সিনোনিমাস, সামটাইম ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ হয়, পিলির জায়গায় ফিমরি বলা যায়, ফিমরির জায়গায় পিলি বলা যায়, বাট ডিফারেন্স স্টিল প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, তো আসছি আমরা ডিফারেন্সে। সো এখান থেকে একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার, পিলি, ফিমরিটা মোটামুটি সেম, বাট ফ্ল্যাজেলা কিন্তু কোয়াইট ডিফারেন্ট। ফ্ল্যাজেলার পার্টটাই ডিফারেন্ট, ফ্ল্যাজেলা স্ট্রাকচারও ডিফারেন্ট, ফ্ল্যাজেলা ফাংশনও
একদম সেপারেটলি। So pili and fimri, they synonymous in Y, I think, and interchangeably used but there are some difference present between them. চলো ডিফারেন্স গুলো একটু চেক করি। দেখো পিলি ফিমরিকে ব্রড ওয়ে যদি আমি ক্লাসিফাই করি, মানে দেখি ডিফারেন্সটা দেখি, ফার্স্ট অফ অল দেখতে পাবো হচ্ছে পিলি স্ট্রাকচার লঙ্গার। আগের দিন বোধহয় মরফোলজি ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছিলাম আমি, ওখানে মেনশন দেখাচ্ছিলাম যে হেয়ার লাইক অ্যাপেন্ডেজ ইজ গোল, but one is much more long or other is small. So smaller structures are fimri. Next যদি দেখি নাম্বার, পিলির নাম্বার লেস অ্যামাউন্ট, অনলি 2 to 10, এর বেশি যায় না, নাম্বার লেস। But numerous number fimri. নেক্সট যদি দেখি আমরা থার্ড ফাংশনাল বেসিসে, পিলি যেটা করে, পিলি হেল্প ইন কনজুগেশন, so called that pili are called conjugative pili. Or sex pillars. Pillars is the singular form of pili. So those pili structure help in conjugation and sex determination. Then it is called conjugative pili or sex pili. Sex pillars তো বলি, pillars কেন জাস্ট একটাই থাকে, সেক্স পিলাস একটাই প্রেজেন্ট, সিঙ্গেল থাকে, দ্যাটস ওয়াই আমরা সিঙ্গুলার টার্মটা বেশি ইউজ করি, পিলাস ইউজ করি। ঠিক আছে, সো সেক্স পিলাস বিকজ সেক্স ডিটারমাইন করে। এটা কি তোমরা শুনেছো, যাদের এফ মানে পিলি থাকবে, সেক্স পিলি থাকবে, দে আর মেল সেল, আর দোজ হুইচ আর ডাজ নট কন্টেইন সেক্স পিলি আর ফিমেল সেল। সো সেক্স ডিটারমিনেশন করায়, যদি না শুনে থাকো মেনশন করে নাও। সেক্স ডিটারমাইন করছে মানে দ্যাট মিন্স সেক্স পিলি কন্টেইনিং ব্যাকটেরিয়াল সেলস আর মেল সেল, সেক্স পিলি পিলাস কন্টেইন সেল, they are male cell or better word they are donor। ঠিক আছে, আর যারা উইদাউট সেক্স পিলাস, এরা হচ্ছে তোমার ফিমেল সেল আর রেসিপিয়েন্ট সেল। ডোনার রেসিপিয়েন্ট। So these conjugative pili or sex pili why sex determination এর রোল প্লে করে, মেল সেল ফিমেল সেলকে সেপারেট করে। তো এটাও শুনে রাখো, সেক্স পিলাস এটা কোড করে হচ্ছে এফ প্লাজমিড, কোডেড বাই এফ প্লাজমিড। এটা তোমার ইয়ে দিয়ে কোড হয় না, ক্রোমোজোমাল জিন দিয়ে কোড হয় না। সেক্স পিলাস
do not coded by chromosomal gene. It is coded by F plasmid containing gene. তার মানে যাদের মধ্যে F plasmid থাকবে তারা কি হবে, মেল সেল আর ফিমেল সেল? যে ব্যাকটেরিয়া F plasmid containing, they are male or female? Male cell, because they can produce X plus and they are male. কিন্তু স্যার আর যাদের X ব্যাকটেরিয়ার plus, মধ্যে কি এইভাবে স্যার ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি এইভাবে মেল আর ফিমেল ডিফারেন্সিয়েট করা যায়? হ্যাঁ করা যায়, এই বেসিসে করা যায়, এই বেসিসে যদি সেক্স প্লাস থাকে তখনই হয়, তাছাড়া তুমি আলাদা করতে পারবে না। সেক্স প্লাস থাকলে তখনই আমরা মেল সেল ফিমেল সেল ডিটারমাইন করতে পারি, সেপারেট করতে পারি, ডোনার রেসিপিয়েন্ট বলতে পারি। ঠিক আছে, মানে এফ প্লাজমিড থাকতে হবে, এফ প্লাজমিড কন্টেনিং ব্যাকটেরিয়াল সেল আর ডোনার, আর উইদাউট এফ প্লাজমিড কন্টেনিং ব্যাকটেরিয়াল সেল আর রিসিভার রেসিপিয়েন্ট অর ফিমেল। আর এটা করা যায় বলেই তো কনজুগেশন করছে। কি লিখেছে ওপরে? ইট হেল্প ইন কনজুগেশন। কনজুগেশনের আলাদা নেম কি? কনজুগেশন অ্যাকচুয়ালি কি? ইজ দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন স্টাইল অফ ব্যাকটেরিয়া, ইয়েস অর নো? কনজুগেশন হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন টাইপ। ইয়েস স্যার। তাহলে তো মেল সেল মেল ফিমেল থাকতেই হবে পার্টনার, আদারওয়াইজ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কিভাবে পসিবল? তো কনজুগেশনকে কেন বলছিলাম আমরা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন? বিকজ কনজুগেশনে এই ধরনের সিনারিও তৈরি হয় যেখানে সেক্স প্লাস থাকবে, একটা অ্যাবসেন্ট থাকবে, দে আর কনজুগেটিং ইচ আদার এন্ড ট্রান্সফার দ্য জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। কনজুগেশনে আলটিমেটলি রেজাল্ট কি? ট্রান্সফার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। এটা নিয়ে ডিটেলসে পড়বে, যেটার নাম হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্স। এই পেপারটার নাম হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্স, যেখানে আমরা কনজুগেশন নিয়ে ভাস্ট ডিসকাস করব, কিভাবে হয়, কেন হয়, এন্ড প্রসেস কি। বাট এটুকু এখানে জেনে রাখছি, the conjugation, during conjugation the main component is, what is the main component? It is pili, specifically called conjugative pili or sex pili, where genetic element transfer from one bacteria to other bacteria. ট্রান্সফার করতে পারে, জেনেটিক এলিমেন্টে ট্রান্সফার করে দিতে পারে। মানে ধরো কোনো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কোনো কিছু ল্যাক আছে, অ্যাবসেন্স আছে, তখন কি করবে? একটা ব্যাকটেরিয়া আরেকটাকে দিয়ে দেবে। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? কোনো কিছু যদি ল্যাক থাকে একটা ব্যাকটেরিয়া, তখন এরা কনজুগেশনে পার্টিসিপেট করে ওই ব্যাকটেরিয়া থেকে এলিমেন্টটা নিয়ে নিতে পারে। এটার নাম হচ্ছে কনজুগেশন। জেনেটিক এলিমেন্টের মোবিলাইজেশন হয়, ট্রান্সফার হয়। ঠিক আছে, এন্ড কনজুগেশনে কারা কারা পার্টিসিপেট করবে? একটা F প্লাস সেল আর একটা হচ্ছে F মাইনাস সেল। অনেক পরে পরে বুঝবে, বাট এই জাস্ট আমি বলে রাখছি, F প্লাস মানে যাদের F প্লাজমিড থাকবে, F মাইনাস হচ্ছে যারা F প্লাজমিড ল্যাক থাকবে, এরাই পার্টিসিপেট করবে কনজুগেশন। কোনোদিন দুটো F প্লাস এর মধ্যে হবে না আর দুটো F মাইনাস এর মধ্যে হবে না, তো ছেড়েই দাও। So it is like much like the sexual reproduction. So sexual reproduction তো properly হচ্ছে না, that's why another term আমরা দিয়েছি conjugation. pili function পয়েন্টার নিচে কি লিখেছেন? counter point ডিটারমাইন, তারপর নিচে কি লিখেছেন? sex determine sex plus containing cells are male cell, without sex plus containing cells are female cell or recipient cell. Male cells also called donor, মানে এই ডোনেট করবে জেনেটিক এলিমেন্টটাকে, আর যে ফিমেল সেল ও রিসিভ করবে। লাইক দ্যাট, যেটা ভাবো তোমার হায়ার ইউক্যারিওটের রিপ্রোডাকশন, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, সেম লাইক দ্যাট এখানে হচ্ছে। তো মেলকে জন্য ডোনার বলে, ফিমেলকে রেসিপিয়েন্ট বলে। স্যার F প্লাসটা তার মানে কি ডোনার আর F মাইনাসটা রেসিপিয়েন্ট? একদম একদম। F প্লাস হচ্ছে ডোনার, F মাইনাস হবে রেসিপিয়েন্ট। F প্লাস সেক্স প্লাস প্রডিউস করতে পারবে, F মাইনাস পারবে না। আর এরা দুজনেই ইন্টারঅ্যাকশন করবে উইথ পিলার স্ট্রাকচার। পিলাসটা হচ্ছে তখন ব্রিজ ফর্ম করবে। ঠিক আছে, এরা দুজন পাশাপাশি থাকবে, সে পিলাসটা ব্রিজ ফর্ম করবে, জেনেটিক এলিমেন্টকে ট্রান্সফার করে দেবে থ্রু দ্য ব্রিজ। আর পিলাসের ভেতরটা হচ্ছে হলো, ঠিক আছে, ভেতরটা হলো, ভেতর দিয়ে জেনেটিক এলিমেন্ট পাস করতে পারে, মানে ডিএনএ পাস করতে পারে, মানে লাইক দ্যাট, এরকম হবে কেসটা। এই হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল, এই একটা ব্যাকটেরিয়াল সেল, এর আছে তোমার পিলাস স্ট্রাকচার। তো এই পিলাস স্ট্রাকচারের সাথে F মাইনাসে তো কোনো পিলাস নেই, তো কি হবে? একটা এস্টাবলিশ হবে,
একটা হলো চ্যানেল তৈরি হবে যেখান থেকে জেনেটিক এলিমেন্ট মুভ করে সেকেন্ড ব্যাকটেরিয়া F মাইনাস এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সো ট্রান্সফার অফ, এই লাইনটা পড়ে দেখবে আছে, এটা যে কোনো বইতে পড়বে যে এই লাইনটা মেনশন আছে, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ সেক্স পিলাস, ইট হেল্পিং ট্রান্সফার অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। কিভাবে আমি একটু বুঝিয়ে দিলাম, একটু ডিটেলসটা এখন বলা সম্ভব না, এটা তোমার ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক্সে বুঝবে আরো বেটার ওয়েতে, কোন কোন প্রোটিন আছে, কেন হচ্ছে, প্রসেস কি, ডিটেলসে আমি জাস্ট মেনশন করলাম কিভাবে জিনিসটা হয়। আই থিঙ্ক ক্লিয়ার করতে পেরেছি, খুব কমপ্লিকেট ব্যাপারে যাইনি। বোঝা গেছে, ক্লিয়ার হয়েছে কি? কনজুগেশন প্রসেসে হেল্প করছে সেক্স প্লাস। ইয়েস স্যার। ওকে, চলো তাহলে এইদিকে আসি। ফিমরির মেন ফাংশন যদি আমরা দেখি, এসব কিছুই না, কনজুগেশন কিচ্ছু করে না, এর ফাংশন হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট, মেনলি অ্যাটাচমেন্ট। That is why sometimes it is called attachment pili, or একটা নাম আছে, হ্যাঁ, attachment pili। তাহলে যদি পিলির ক্লাসিফিকেশন চাই আমরা এইভাবে দিতে পারবো। What are the types of pili? Pili can be of two types. One is conjugative pili, other is attachment pili. Attachment pili actually the fimri, ঠিক আছে? তো ফিমরিকে আমরা সামটাইম অ্যাটাচমেন্ট পিলিও বলি। একটু আগে বলছিলাম না, পিলি ফিমরি দুটো টার্মকে আলাদা করা পসিবল নয়। পিলি ফিমরি ইন্টারচেঞ্জে ইউজ হয়, পিলি ফিমরি সিনোনিমাস, বাট কোয়াইট ডিফারেন্ট, কিছু জায়গায় ডিফারেন্স আছে বলে আমরা ডিফারেন্ট বানাই, বাট পিলির ব্র্যাকেটে ফিমরি লেখা যায়। হ্যাঁ, সো এইভাবে আমরা আলাদা করতে পারি পিলি আর তোমার পিলির টাইপকে, একটা হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট পিলি, একটা হচ্ছে কনজুগেটিভ পিলি আর সেক্স পিলাস। Attachment pili actually the fimri, যেখানে attachment main function is the attachment। বলো, বোঝা গেল? তো attachment pili actually is the fimri, ঠিক আছে, এটা লিখে দিলাম ব্র্যাকেটে। আর যেটা কনজুগেটিভ পিলি, একদম টোটালি ডিস্টিংক্ট পার্ট, ডিস্টিংক্ট স্ট্রাকচার, ডিস্টিংক্ট ফাংশন, দ্যাটস ওয়াই ওটাকে সেপারেটলি আমরা পিলি ক্যাটাগরিতে ফেলি, বা ডাইরেক্টলি বলি হচ্ছে কনজুগেটিভ পিলি অর সেক্স পিলাস। কনফিউশন ক্লিয়ার হয়েছে কি? ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা, আনাদার একটা স্পেশাল টাইপ অফ পিলি আছে যেটা থার্ড ক্যাটাগরিতে পড়বে, এর নাম হচ্ছে টাইপ 4 পিলি, T4P, স্পেশাল টাইপ অফ পিলি। called type 4 for Roman পিলি। আবার এটাকে আমরা ফিমরিও বলতে পারি। কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই, যদি কোশ্চেন করে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ টাইপ 4 ফিমরি, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু টাইপ 4 পিলি ফাংশনই চাইছে, পিলি ফিমরি ইন্টারচেঞ্জে ইউজ করা যায়। সো স্পেশাল টাইপ অফ পিলি ইজ দ্য টাইপ 4 পিলি। কেন স্পেশাল? বিকজ টাইপ 4 পিলি ফাংশন করছে মুভমেন্টে, ইনভলভ ইন মোটিলিটি। Why it is special? Why it is special? Because it involved in motility. Motility called twitching motility. Twitching motility, TWICHING, twitching motility। টুইচিং মোটিলিটি মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ক্রল করা, ক্রলিং, ঠিক আছে, স্লো 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 মুভমেন্ট হয়, ব্যাকটেরিয়া তোমার মুভ করে এন্ড ক্রলিং করে জাস্ট টাইপ 4 পিলি দিয়ে বা ফিমরি দিয়ে। ফার্স্টে অ্যাটাচ করে সার্ফেসের সাথে, দেন এটাকে ক্রল করে সামনের দিকে প্রসিড করে। So that's why it is special. This pili involved in motility, and also this type of pili, type 4 pili, involved in genetic transfer.
এলিমেন্ট ট্রান্সফার, জিন ট্রান্সফারও করে, as well as মোটিলিটিতেও টেক পার্ট করে। তাহলে আশা করছি তোমরা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারবে টাইপ 4 পিলি ভার্সেস কনজুগেটেড পিলি। শুধু একটাই তো ডিফারেন্স স্যার। একটাই ডিফারেন্ট আসবে, ওটাই মেইন ডিফারেন্স। টাইপ 4 পিলি কনজুগেটিভ পিলির মধ্যে মেইন ডিফারেন্স পয়েন্ট, কনজুগেটিভ পিলি অনলি ইনভলভ ইন তোমার জেনেটিক এলিমেন্ট ট্রান্সফার, আর টাইপ 4 পিলি ইনভলভ ইন মোটিলিটি, মেইন ফাংশন মোটিলিটি, জেনেটিক এলিমেন্ট ট্রান্সফারও পার্টিসিপেট। হ্যাঁ, আর একটাও পাবে, এই পয়েন্টটা একবার চেক করে নেবে তাও, ঠিক আছে। আমরা একটু আগে বলছিলাম যে কনজুগেটিভ পিলিটা এফ প্লাজমিড দিয়ে কোড হয়, এটা 100% শিওর। তো এটা একবার চেক করে নেবে টাইপ 4 পিলি এটা কি তোমার এফ প্লাজমিড দিয়ে না ক্রোমোজোমের জিন দিয়ে হয়। মনে হচ্ছে আমার, যতদূর মনে হচ্ছে ক্রোমোজোমাল জিন দিয়ে এটা কোড হয়। টাইপ 4 পিলি কোডেড বাই ক্রোমোজোমাল জিন। একবার ভ্যালিডেট করে নেবে ইনফরমেশনটা কোনো বুক থেকে, ঠিক আছে। আমিও একবার চেক করে নেবো, চেক করে আমি নোটিফাই করে দেবো, মানে গ্রুপে জানিয়ে দেবো। মনে হচ্ছে এটা দিয়ে একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করা যেতে পারে। টাইপ 4 পিলি আর কনজুগেটিভ পিলি, টাইপ 4 পিলি আর কোডেড বাই ক্রোমোজোমাল জিন, আর কনজুগেটিভ পিলি কোডেড বাই এফ প্লাজমিড। বলো, বোঝা গেল পিলি ফিমডি? ইয়েস স্যার। ফ্ল্যাজেলাতে ঢুকবো, বাট একদম স্টার্টিং পার্টে আসবো। নেক্সট পার্টে আমরা ডিসকাস করব নেক্সট ক্লাসে। একদম স্টার্টিং করছি ফ্ল্যাজেলা, স্টার্টিং করে এন্ড করব ক্লাস। অলরেডি ডিফারেন্সিয়েশন পয়েন্ট গুলো বলে দিয়েছি, পিলি ফিমডির থেকে ফ্ল্যাজেলা ডিফারেন্ট। ফ্ল্যাজেলার ফাংশন মেনশন করেছি। Directly involved in motility of bacteria. যে পয়েন্টটা বলে সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাজেলা অ্যারেঞ্জ হতে পারে ডিফারেন্ট ওয়েতে। পিলি ফিমডির এরকম কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, ঠিক আছে। পার্টিকুলার কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট পসিবল নয়, বাট ফ্ল্যাজেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন পসিবল, এন্ড এর বেসিসে ব্যাকটেরিয়াল ক্লাসিফিকেশন হয়। এটাই দেখিয়ে এন্ড করব ক্লাস। সো ব্যাকটেরিয়াল ফ্ল্যাজেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট and distribution possible, and based on that bacteria can be classified into following groups. এই কোশ্চেনটাও আসে based on the flagellar arrangement bacterial classification. Number 1 monotrichous, bacteria, amphitrichous, lophotrichous, peritrichous. ওকে, স্টার্ট করো। মোনোট্রিকাস প্রেফিক্স দেখো, মোনো মিন্স সিঙ্গেল, তার মানে এদের থাকবে কি সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া ইন ইদার পোল, সরি ইন ওয়ান অফ দ্য পোল, সিঙ্গেল ফ্ল্যাজেলা at any pole.
অ্যাম্ফিট্রিকাস, অ্যাম্ফি ওয়ার্ডটার মিনিং কি? অ্যাম্ফি বোথ সাইড, বোথ পোলে থাকবে, ঠিক আছে। তো অ্যাম্ফিট্রিকাস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া সিঙ্গেল ফ্ল্যাজেলা প্রেজেন্ট at both poles. Lophotricus, cluster of flagella, একটা নয়, ক্লাস্টার, প্রচুর 5-6টা ফ্ল্যাজেলা একসাথে ক্লাস্টারে থাকে, ক্লাস্টার অফ ফ্ল্যাজেলা present at any one pole or both ends, at one or both ends. And peritrichus all over, flagella present all over the body, numerous flagella present all over the body surface. Quick look of the diagram. Monotrichus, Amphitrachus, monotrichus হবে only one pole, one flagella. Amphitrachus, both sides single flagella. Amphitrachus, Lophotrachus, cluster of flagella in one pole. এটা কোন গ্রুপে যাবে? এটাও লোফোট্রিকাস এর গ্রুপেই যাবে। Peritrichus, numerous flagella distributed all over the body surface. স্যার লাস্টের ফ্ল্যাজেলার নাম কি বললেন? Peritrichus, PERI, numerous flagella present all over the body surface. Diagram check করে নাও। Mono, Amphi, Lopho, Peri. স্যার লোফোট্রিকাস দু রকমই হতে পারে। দু রকমই হতে পারে, একদিকে ক্লাস্টার, দুদিকে ক্লাস্টার, বাট ক্লাস্টার থাকবে। Point clear? So flagellar distribution possible. Flagella, sorry, pili-fimbric distribution কি possible? এই ধরনের কোনো ডিস্ট্রিবিউশন পেয়েছো? না। No. সো এটা দিয়েও ডিফারেন্স করানো যেতে পারে, এটা দিয়েও ডিফারেন্স পয়েন্টে এটা মেনশন করে নেবে, pili-fimbric distribution arrangement not possible in the bacteria, but flagellar arrangement possible, and based on that bacteria can be categorized into 4 groups: mono, amphi, lopho, peri. So next ক্লাসে আমরা flagella ultrastructure চেক করব, flagella মুভমেন্টে টেক পার্ট করে, হাউ কিভাবে রোল প্লে করছে স্ট্রাকচার থেকে আমরা চেক করব, মুভমেন্টের মেকানিজম চেক করব, এটসেট্রা দিয়ে ক্লাস এন্ড করব, মানে নেক্সট ক্লাস। তো নেক্সট ক্লাসের টপিক বলে রাখলাম আল্ট্রাস্ট্রাকচার, মোটিলিটি মেকানিজম, আর কি কি মোটিলিটি টাইপ হয় এটসেট্রা, দেন সেল ওয়ালে ঢুকবো। বলো, কোনো ক্লিয়ার কোশ্চেন থাকলে বলো, আদারওয়াইজ ক্লাস এন্ড। তো কি কি পড়ালাম? ক্যাপসুল, স্লাইম লেয়ার, এদিক থেকে পিলি, ফিম্বি, ফ্ল্যাজেলা ইনিশিয়েট করিয়েছি, ঠিক আছে? Yes. চলো।